नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानकु स्वागत। आजिर कहानीर ना अपेक्षा। चाहू चाहू दीर्घ 7 वर्ष बीतीगलाणी। पुओर फेरिबा बाटକୁ अनै माँ आखिरु पानी सुखीगलाणी। एई वर्ष पुओ आसिबो बोली माँ को कथा देइथिला, हेले कोउठी थिला के जानी ए कोरोना रोग राक्षस परि माड़ी आसिला। जीवनर सबु गतिपथकु नदीर मोड़ परि बंकेई देला। आज पुओर बाट चाही बसिथिबा माँ ए रोग विषय जाणु जाणु भो भो होई कांदी उठिला। किए बा बुझिब से मार कोह, जे बरस बरस धरी अनेई बसिछि पुओर फेरिबा बाटକୁ। दिन परे दिन बीती चालुथिला। सकाळु संज जाए दांडरे आसी बसी थाए माँ कोळे। ता गଳାର माळी निधन संखाळी आसिब आउ टिके ताकु छातीरे जाबुडी धरी गेल करिब। हेले तार आशा आशारे ही रही जाउथिला। लोकंको ठारु ए रोग विषय शुणी शुणी निजको संभाळी पारु न थाए से। एई भितरे गाँ भितरु जणे लोक ताकु डाक पकाइला। बुढ़ी माटी पुआ आसिला बोली भाबिकी दौड़ी दौड़ी ता पाखकु गला आउ पचारिला, कौन पुओ मो धन आसिलानी कि? हेले से लोकटी मना करिबारु बुढ़ी मार मनटा माटी हांडी परि भांगीगला। हेले से लोकटा कहिला कि तो पुओ सिना आसिनी, तार फोन आसीची, नियो कथा हुओ। बुढ़ी निज कानीरे हाथ पोछिकी फोनटी हातरे धरिकी कान पाखरे देईकी धन बोली कहिछि कि फोनटा सेपटु कटिगला। बुढ़ी धन धन बोली कहूଥାଏ, किंतु सेपटु किछि शब्द शुभु न थाए। लोकटी कहिला, माउसी फोन कटिगला बोधे, रुह आउ थरे मु लगाउछि। हेले जेते थर फोन लगाइले मध्य फोन लागिलानी। बुढ़ी आखिरे लुह जकेई आसिला। कोहरे ता छाती थरी उठिला। अजणा भୟରେ ता हाथ गोड़ थंडा पड़ीगला। बुढ़ी भाबुଥାଏ, मो पुओर किछि हेइनी तो? से कहिथिला आसिबो बोली, हेले एई पोड़ामुहा रोग पई से आसी पारिलानी। ता पाई मु आम बाड़ी आंब रखिछि, से आसिले खाइबो। हेले एमिति हठात फोन कटिगला कोन पई? एमिति केते कोन कथा बुढ़ी मुंडरे आसुଥାଏ। एमिति भाबु भाबु बुढ़ी चेताशून्य होइगला। गाँ लोक आसी ताकु डाक्तरखाना नहीं गले। बुढ़ी को चेता आसु आसु मो पुओ को डाक बोली कहिला। हेले एमिति किछि कहू कहू पुणी चेता चलीगला। बुढ़ीर डाक्तरी परीक्षा सरिला परे जणा पड़िला जे बुढ़ी को कैंसर होइछि। से आउ अल्प दिन बंचिब। बुढ़ी को किछि औषध देई डाक्तर घर को पठाई देले। बुढ़ी घरे पहुंची कि नहीं सांगे सांगे हांडीशाळे रखिथिबा दही को जाइकी देखिला। दहीरे पोक सालुबालु होउथांती। बुढ़ी बहुत श्रद्धारे दही रखिथिला ता पुओ आसिले खाइबो बोली। हेले पोक हो जाइथिबा देखिकी बुढ़ी मने मने बहुत गाली कला से पोकंकु। आउ से दही हांडी को नहीं पोखरीरे फोपाड़ी देला। राति पाई सकाळ हेला। बुढ़ी दुर्बलरु चाली पारु न थाए। बहुत कष्टरे उठी पड़िसारे थिबा घर को डाक पकाइला, ए झियो टिके दही दबु, मो पुओ आसिले खाइबो। पड़िसा घर बहुत रागिगले, काईकिना बुढ़ी सबुदिन एमिति दही मागे आउ ता पुओ आसेनी। आउ से दही को नहीं फिंकी देई आसे। बुढ़ी मन उणा करी आसिला घर को। आसिकी दांड दुआरे बसिला। मने मने केते दियों देवता को मानसिक रखिथाए आउ बेले बेले तांको उपरे अभिमान भी करुथाए। पुओ भी सेपटे घर को आसिबो बोली व्यस्त होउथाए। मार हाथ रंधा टिके खाइबो बोली ता मन व्याकुल होउथाए। माँ कथा भाबु भाबु तार मने पड़ीगला छोट बेलर कथा। बापा चलीगला परे ता माँ केते कष्ट न सहिछि, केते खुंटा शुणिछि गाँ लोकंकुठु। ताको पाठ पढ़ाइबो बोली जाइकी घर घर बोली बासन भी माजिछि। निजे रातिरे उपास रही मते खुआइछि। मो पाई से खंडे भल शाढ़ीटे भी पिंधि पारिनी। हेले मु पाठ पढ़िकी चाकिरी पाइली बोली आज ताको टिके जणेई भी पारुनी। एई लॉकडाउन मो माँ मुहर हसकु देखई देलानी मते। आज मु घर को जाइथिले मो माँ केते खुशी होइथांता। ता देहरे मो नुआ शाढ़ीटाकु पकेई देई ता कोଳରେ टिके शांतिरे सोईकी मन भरी कांदी थांती। आउ मो माँ मते उठेई ता पणत कानिरे मो लुह पोछि देई थांता। एमिति भाबु भाबु निद लागी जाइछि पुओ। स्वप्नरे देखुछि से गाँ को जाइछि। आउ ता माँ ताकु देखिकी भो भो होई कांदिकी ताकु जाबुड़ी धरिछि। आउ से दही को भल पाई बोली गोटे माटी हांडीरे बहुत सारा दही रखिछि। आउ माँ ताकु हातरे दही खुआई दउछि। आउ से नेइथिबा नुआ शाढ़ीटिकु देखि माँ खुशीरे आत्महरा होई पड़ला। आउ शाढ़ीटिकु छातीरे जाबुड़ी धरिला। बेस खुशीरे माँ शाढ़ीटिकु पिंधिला। एते वर्ष धरी नुआ शाढ़ीटिए पिंधि नथिला माँ। नुआ शाढ़ीटाकु पिंधि माँ ठीक से चाली पारु न थाए। तथापि मो मन रखिबा पई पिंधि देला। केजाणी मने मने कौन भाबी मुरुकी मुरुकी हसुथाए से।
ଆଉ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଆଉ ମୋତେ କହିଲା, ବାବାରେ, ତୋ ବାପା ଗଲା ଦିନଠୁ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିନଥିଲି, ଆଜି ପିନ୍ଧିଲି। ଲୋକଙ୍କ ପାଲଟା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧି ଦିନ ଯାଉଥିଲା। ଆଜି ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ତତେ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଆଉ ଦୁଃଖ ରହିବନି। ଏବେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ମୋର, ତୋର ହାତକୁ 2 ହାତ କରିଦେଲେ ମୋ କାମ ସରିଲା। ମା ମନରେ ଏତେ ଖୁସି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି। ଏତିକି କହୁ କହୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାର୍ମଟା ବାଜି ଉଠିଲା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି କି ଏସବୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ବୋଲି। ଆଜି ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ଏଇ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ଜୀବନ ବାଟ ପୁରା ଓଲଟାପାଲଟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନା ଅଛି ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ, ନା ଅଛି ରେଳ। ଘରୁ ବି ବାହାରି ହେଉନଥାଏ। ଟିଭି ଖୋଲିଲେ ସେଇ କରୋନାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳାର ଖବର। ମୁଁ ସିନା ଏଠି ବଡ଼ ଘରେ ଖୁସିରେ ଅଛି, ହେଲେ ମୋ ମା ସେଠି ଭଙ୍ଗା ଘରେ କେମିତି ଥିବ? ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ, କାକର ସହି କ'ଣ କରୁଥିବ ସେ? ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ ଦେଖିନି। ଏବେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି, ହେଲେ କରୋନା ମୋ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଛୁଇଁ ହଉନି। ଜୀବନର ଖେଳରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ବୋଲି କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ମୋ ମା ମୋତେ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିବ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? କେମିତି ଯିବି? ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଯେ କଟିଗଲା ଫୋନ୍। ଥରେ ମୋ ମା'ର କଣ୍ଠସ୍ୱର ବି ଶୁଣିପାରିଲିନି। ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଦିକ୍ ମୋ ପୁଅ ପଣିଆକୁ। ଆଜି ତା ପାଖରେ ମୁଁ ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଭାବୁଛି ମା'କୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଘରକୁ ଗଲେ ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଶୁଣିବ? ମୋତେ ଆହୁରି ବୁଝେଇବ, ନିଜ ଘର କ'ଣ କେହି ଖାଲି କରନ୍ତି? ଏଠି ପରା ତୋ ବାପାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କ'ଣ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି? ସତରେ କେତେ ଅଜବ କଥା ନା, ଏବେ ଦୁନିଆରେ କେତେ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି, ହେଲେ ମୋ ମା'କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଏତେ ଦିନ ପରେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ସେ ନାରାଜ। ସତରେ ଅଜବ ଏ ଦୁନିଆ। ଏତିକି ଭାବୁ ଭାବୁ ହଠାତ୍ ଗାଁର ରାଜୁଦାଦାଙ୍କ ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ମୁଁ ହେଲୋ କହିଛି, ଆଉ ସେପଟୁ ରାଜୁଦାଦା କହିଲେ, ଆରେ ବାବୁ, ତୋ ମା'କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ଡାକ୍ତରବାବୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବନି। ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆ। ରାଜୁଦାଦାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ବାହାରିଲି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ। ସେଠି ସବୁ କଥା କହିଲି। ଆଉ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଥାନାବାବୁ କହିଲେ କି, ତୁମେ ନିଜେ କିଛି ସୁବିଧା କରି ଯଦି ଯାଇପାରିବ ଯାଅ। ମୁଁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିଲି, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଧରି ବାହାରିଲି ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ। ଦୀର୍ଘ 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ସେଠି ଯାହା ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିଲିନି। ମା ମୋର ଆଉ ସେଜରୁ ଉଠି ପାରୁନଥାଏ, ଆଉ ତା ପାଟି ବି ଫିଟୁନଥାଏ। ମୁଁ ତା ପାଖରେ ବସି ମା ମା ବୋଲି ଡାକିଲି। ବୋଧେ ସେ ମୋ ପାଟି ଶୁଣି ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ହଁ, କେମିତି ବା ଭୁଲି ପାରିବ? ସେ ମା ପରା, 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ରଖିଥିଲା ମୋତେ। ଛୋଟରୁ ଆଜି ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ଭଣ୍ଡାର ପରା ମା। ମୋ ଡାକ ଶୁଣି ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ସେ, ହେଲେ ତା ଆଖି ଫିଟୁନଥାଏ। ଆଖି କୋଣରୁ 2 ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଆସିଲା ତାର। ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ମା ବୋଲି ଡାକି ତା ଛାତି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲି। ତା ହାତକୁ ଧରି ତାକୁ ଉଠାଇ ମୋ କୋଳରେ ଶୁଆଇଦେଲି। ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନଥାଏ। ସତରେ ମୋ ମା ମୋତେ ପିଲାଦିନେ ଏମିତି ତା କୋଳରେ ଶୁଆଇ ଦିଏ, ଆଉ କେତେ ଗପ ଶୁଣାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଜିଦି କରେ ନ ଶୋଇବାକୁ, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ନାଁ କହି ଡରେଇ ଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ମା କୋଳରେ ଶୋଇଯାଏ। ସତରେ ସେ ପିଲାଦିନର ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ବୋଧେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ରୂପ ନେଇ ଆଜି ମୋ ମା'କୁ ନବା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ମା'କୁ ନବା ପାଇଁ ଦେବିନି। ମୁଁ ମୋ ମା'କୁ ସହରକୁ ନେଇଯିବି, ଆଉ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭଲ ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଆଉ ମୋ ମା ଭଲ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ତା କୋଳରେ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇ ଶୁଆଇଦେବ। ହେଲେ ଏବେ ଏଇ ଲକଡାଉନରେ ମୁଁ ମୋ ମା'କୁ କେମିତି ସହରକୁ ନେବି? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ପଶୁନଥାଏ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ମୋ ହାତକୁ କିଏ ଧରିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମା ମୋ ହାତକୁ ଧରିଛି, ଆଉ ପାଟି ଫିଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ପକେଇ କହିଲି, ମା, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନି। ମୁଁ ତତେ ସହରକୁ ନେଇଯିବି, ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ। ମା ପୁରା କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ବାପାରେ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହ। ତୋ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ମୁଁ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିବୁ, ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିଛି ତା ଭିତରେ ତୁ ବାହା ହୋଇକି ବୋହୂଟିଏ ଆଣେ। ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି।
ଏଇ ଲକଡାଉନରେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ମୋ ପାଇଁ ବୋହୂ ଖୋଜିବି? ଆଉ କିଏ ମୋତେ ଏବେ ବାହା ହବ? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ମୋ ମା ପାଖରୁ ଆସି ଔଷଧ ନେବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଆସିଲି। ଔଷଧ କିଣି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲି କି ଜଣେ ମହିଳା ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଚିଲଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲି ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲି। କିନ୍ତୁ ସେପଟୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା କି ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ, ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ସାଇକେଲରେ ବସେଇ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଲି। ଡାକ୍ତର ଦେଖି କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ କି ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଘରେ କେବଳ ମୋର ବଢ଼ିଲା ଝିଅଟିଏ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ଘର ଠିକଣା ଆଣି ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଇଲି ଆଉ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଲି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଠାତ୍ ମହିଳା ଜଣକ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୋ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ବାବୁ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରଖିବ? ମୁଁ ହଠାତ୍ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବାଧ୍ୟରେ ହଁ ବୋଲି କହିଲି। ସେ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ କି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବରପାତ୍ର ଖୋଜିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦୟାକରି ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣି ଆସ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଠିକଣା ନେଇ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲି। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। ତାଙ୍କ ଲୁହଭରା ଆଖି ଦେଖି ମୋ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ମହିଳା ଜଣକ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ଝିଅର ହାତ ମୋ ହାତ ଉପରେ ରଖି କହିଲେ, ଆଜିଠୁ ପୁଅ ଇଏ ତୁମର ହେଲା, ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଆସି ଶବ ସତ୍କାର କାମ ସାରି ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଝିଅଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମା ଖୁସିରେ ହସି ଦେଇ ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ଝରାଇ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଡାକିବାରୁ ସେ ଆଉ ଶୁଣିଲାନି। ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକିବାରୁ ସେ ଦେଖିକି କହିଲେ କି ତୁମ ମା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ବାକ୍ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହର ଧାରା ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲା, କହିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତୁମ ମା ବଦଳରେ ପରା ଭଗବାନ ମୋତେ ତୁମ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲି। ଆଉ ଆମେ ଦୁହେଁ ଆଜି ସମାଜର ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିବା ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଖୋଲିଛୁ। ଆଜି ନିଜ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆଜି ଆମେ ଶହ ଶହ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁଙ୍କ ଲିଖିତ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅପେକ୍ଷା।